हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सर्किटोलॉजी आएगी बेटा। टॉपिक हैगा तुहाडे कोल एक्सप्रैशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। दो टॉपिक आने आ जिहड़े दो एप्लीकेशनां रह गईयां। एक सोलेनॉइड दे मैग्नेटिक फील्ड दा फार्मूला ट्राई करो की आना, और एक आएगा कि जे मेरे को टोराइड गिवन आ, टोराइड भी सोलेनॉइड दा दूसरा नाम आ। फर्क ये होएगा कि जे मैं एक ऐसा सिलेंड्रिकल कोर लैके, कोर कहने जिहदे उत्ते असीं वायर रैप करते हैं, जे मैं सिलेंड्रिकल कोर लैके लीनियर लेंथ दी इहदे उपर एक वायर रैप करके उन्होंने हैलीकल शेप च बनावां, जिदा साडा स्प्रिंग होएगा, स्प्रिंग नूं असीं कंसीडर करते हैं कि उहदी हैलीकल क्वायल आ। वो कहता जी जे मैं एज सच इहदे उपर क्वायल एक डिवेलप कीती होवे ते वो मेरी जिहड़ी एज सच हैलीकल क्वायल होएगी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नाम सोलेनॉइड दे सकते हैं। कंडीशन हुंदी आ, कंडीशन ये होएगी इफ लेंथ ऑफ द क्वायल इज वेरी मच लॉन्गर दैन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कहना जी क्वायल, यानी जेड़े इहदे ते टर्न रैप करांगा ओदा सर्कुलर क्वायल दा रेडियस कढ लो या डायामीटर मेजर कर लो, ओदे कंपैरेटिवली जे इहदी लेंथ मेरे को लॉन्गर होएगी ते इन दैट केस कहना जी असी इस क्वायल नू सोलेनॉइड नाम देने। क्या सोलेनॉइड वर्ड पहले समझ लग गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो सो पुत्र पहला वर्ड साडे कोल हैगा कि जे मेरे को एक लॉन्ग हेलिकल क्वायल हैगी आ, ठीक है, जे मेरे को एक लॉन्ग हेलिकल क्वायल होएगी and a current will passing through the long helical coil, then we said this coil should behave as a magnet। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ it just resemble to that of the magnetic field due to bar magnet। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਚ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਡਲ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, जिस magnetic field line they are flowing from north to south direction। ठीक है, जितना कहता जी एस सच एक बार मैग्नेट दा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आंदा ना, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज जनरेटेड बाय द कहता जी सोलेनॉइड। यानी जदों सोलेनॉइड चो करंट पास करते हैं तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ सोलेनॉइड भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ कि जो इस सोलेनॉइड दे इन्हें दा बना रहे हैं, आ मेरी कोई कोर होगी, ठीक है नहीं, आ साडे कोल कोई एक कोर आ जाएगी, ठीक है। इस कोर दे उत्ते ਅਸੀਂ अपनी एक एसएच वायर रैप कीती होएगा ते ਜਦੋਂ इस कॉइल ਦੇ थ्रू ਤੁਸੀਂ करंट पास ਕਰਦੇ हो, हाँ जी ਪੁੱਤ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦਾ ਜਸਟ ਫਰੰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਚ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਟਰਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਟਰਨਸ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਰਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, बट ये जस्ट मेरे को सोलेनॉइड का एक क्रॉस सेक्शन आ गया। आप जो प्रॉपर दिखाइए तो कहते हैं कि भी एक मेरे को कोर मटीरियल आ गया। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, कोर मटीरियल जिदा आयरन कोर होवे, तुसी केमिस्ट्री च पढ़ चुके हो, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक इदा दे मटीरियल पढ़े। उन्हां विचों फेरोमैग्नेटिक मटीरियल जिहड़े ने ओदी एक प्रॉपर्टी हुंदी है कि दीज मटीरियल गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड
when placed in uniform magnetic field। ठीक है, ਉਹੀ प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਕੋਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਹੈਲੀਕਲ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਈਦਰ ਇਨ ਕਲॉकवाइज ਔਰ ਇਨ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਮੈਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕਰੰਟ ਕਿਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਿਧਰੋਂ ਲੀਵ ਆਊਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, each circular turn is a complete magnet in itself। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬਾਇਟ-ਸੈਵਰਟ ਲਾਅ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ कि expression for magnetic field intensity on the axis of circular coil। बच्चे ਉਹ ਚੋਂ ਦੋ ਵਰਡ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਸੀ NIA, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, that term is called as the magnetic dipole moment। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, जिदा इलैक्ट्रिक डाइपोल आ ते ओदी प्रॉपर्टी आ डाइपोल दी स्ट्रेंथ डिसाइड करनी आ ते इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ओदी स्ट्रेंथ दसदी है। सिमिलरली जे मेरे कोल कोई मैग्नेट हैगी आ, मैग्नेट दी स्ट्रेंथ मेजर करनी होवे ते कहंदा जी ओ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ना मेजर कर दे। ते मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, मेरे कोल ऐसा डिपेंड करदी तुहाडी गिवन कॉइल च नंबर ऑफ टर्न्स कितने, करंट थ्रू ईच टर्न कितना, ते कहना जी एरिया ऑफ ईच टर्न कितना। इन्नी गल समझ लगदी भी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बेस दे उत्ते ही गल कंटिन्यू करा ते यानी जे आ मेरे को सर्कुलर टर्न आ जिदे अक्रॉस करंट एंटी क्लॉकवाइज या जिदे अक्रॉस करंट मेरे को क्लॉकवाइज फ्लो करदा, ठीक है, वो कहता जी देन दिस सर्कुलर टर्न शुड बिहेव एज ए मैग्नेट। ते जे सर्कुलर टर्न मैग्नेट की तरह बिहेव करदा है ना, तो कहना जी एज सच जे ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के दो पोल भी होंगे। वो कहना ਇਹਦੇ पोल ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ पोल ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਲੈਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲॉकਵਾਈਜ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟਰਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲॉकਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਦਾ ਇਸ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਾ ਤੇ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਕਲॉकਵਾਈਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देना, एक सेकंड ही वेट कर लियो। अच्छा आ मैं एक पेज दे उत्ते ना इत्ते लूप बनाया वा, क्या दिखदा पिया? Yes, sir. यस ये देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲॉकवाइज ਔਰ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज? Clockwise. ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਦੇਖੋ है ना, यानी ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? Anti-clockwise. Anti-clockwise. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਲॉकवाइज ਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਿਸੇ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਕਲॉकवाइज ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਨਾ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
इस साइड ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਐਸ ਅ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨਾਰਥ ਯਾਨੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਜੋ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਕੁਆਇਲ ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਆਇਲ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਇਲ ਪਈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਕਲੌਕ ਆ ਫਿਰ ਇਧਰ ਸਾਊਥ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਫਲੋ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲਾ ਟਰਨ ਆ ਗਿਆ ਇਥੋਂ ਕਰੰਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਿਆ ਇਧਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਗਲਾ ਟਰਨ ਦੂਜੀ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕਲੌਕ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰੰਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇਨਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਯਾਨੀ ਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਵਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਰ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਨ ਚੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੂ ਅਗਲੇ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੂ ਅਗਲੇ ਟਰਨ ਚੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟਰਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਓ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ magnetic field line passes straight way through all the turns of the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ solenoid ਆਗਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਬੇਟਾ the direction of magnetic field is always from north to south outward ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਚ ਲੈ ਕੇ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि these lines are discontinuous in nature उधर सी कहते सी these lines start from positive charge and these line end at the negative reverse line नहीं आती पर magnetic field line की प्रॉपर्टी है कि these lines are continuous in nature ਤੇ continuous in nature ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ outside the magnetic field line flow from north pole towards the south pole and inside these line will flow from south to north clear any gal yes sir Yes, Yes, sir. sir. ਇਹੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੇ ਇਨਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸਿਰਫ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੇਟਾ ਕੀ ਇਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ Yes, sir. Yes, sir. ਕਰਦੇ ਆ
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। Yes, sir. Yes. ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਆ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਵਿਲ ਕੈਨਸਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਈਚ ਨੇਬਰਿੰਗ ਟਰਨ, each neighboring circular turn will cancel the effect of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ magnetic field of one another। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਲਾਰਜਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਊ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ all are to be added up। ਇਸ ਲਈ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕਰ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਲਿਨੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। टॉपिक बन जाना साडा एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनोइड। कहना भी एम्पीयर सर्किट लॉ ਨੂੰ यूज करके सोलेनोइड ਦੇ मैग्नेटिक फील्ड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਗਰ ਆ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਐਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਾਰੇ ਟਰਨ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, यानी आ मेरे को सेंटर चो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन आ जाएगी। ते जे इस सोलेनोइड दा मैं मैग्नेटिक फील्ड दा फार्मूला ड्राइव करना ते वी आर कंसीडरिंग अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप अक्रॉस द सोलेनोइड। ਆਪਾਂ ਇੱਕ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बना रहे हैं ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ABCD मेरे को एक ऐसा रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप आ जाएगा जिसकी लेंथ ਅਸੀਂ L रखते पे कि L लेंथ ਦਾ मेरे को एक एम्पीरियन लूप आ गया, ठीक है। नाउ कहना जी ਜਦੋਂ ऐसा ਹੁਣ ਇਸ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना ਤੇ कहना जी अप्लाई एम्पीयर सर्कुलर लॉ ओवर द डिफरेंट आर्म्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। गल समझ लगी जो मैं बोलिया बच्चे? सर दोबारा Yes. यस फिर रिपीट कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ L ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਵਨ, ਇਸ ਕੋਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦਾ? Integration of B dot dl is equals to U naught I. बिल्कुल
मैं इन्हू इदा बोल दांगा लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द गिवन लेंथ is always equal to mu naught times the, अगले word important है, mu naught times the total current passing through all the turns of the solenoid. ये मैं लाइन बोली है तेरा कोई कारण है बेटे, एक्सप्रेशन च लोड होएगी अपन. सो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली कंडीशन लिखने लिए ये आ गई इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू mu naught times the total current passing through all turns of a solenoid. ठीक है जी. ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਪ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਾਈਨ ਪਾਣੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ABCD ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ B ਰਾਈਟ A to B B dot dl ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ, B to C B dot dl ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ, C to D B dot dl ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, and D to A B dot dl ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ. और ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਮਸ ਤੇ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਪਾਂ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ. ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ b ਡਾਟ dl ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mu naught ਟਾਈਮਸ ਦਾ I ਡੈਸ਼. I ਡੈਸ਼ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਆਲ ਦਾ ਟਰਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ. ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਸਐਚ ਆਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ b ਡਾਟ dl ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਆਰਮ AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ b ਵੈਕਟਰ ਤੇ dl ਵੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾਅ ਦੇ, ਉਹ ਚ b ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਤੇ dl ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ. ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਰਮ AB ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ dl ਵੈਕਟਰ ਇੱਥੇ dl ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ b ਵੈਕਟਰ ਆ ਬੋਥ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ b ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, b to c ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ dl ਵੈਕਟਰ b to c ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ b ਵੈਕਟਰ ਤੇ dl ਵੈਕਟਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ b ਵੈਕਟਰ ਤੇ dl, ਇਹ cos 90 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਓਗੇ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ CD ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ. ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ CD ਵੈਕਟਰ ਯਾਨੀ dl ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ cos 180 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ 180 ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਸੋਲੇਨੋਇਡਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ b ਹੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ 0 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ b ਡਾਟ dl ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, cos 180 ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਇਟਸੈਲਫ 0 ਹੈਗੀ ਹੈ. ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਜੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ. ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ Sir. ਓਕੇ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ. ਹੁਣ ਜੇ ਫਸਟ ਆਰਮ AB ਤੇ ਚਲੀਏ ਤੇ AB ਆਰਮ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ BDL cos 0
ਅਗਲੀ ਆ B2C C2D ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ BDL cos 90 C2D ਵਾਲੀ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ B ਉੱਤੇ 0 ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ 0 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ और चौथी आम दे क्रॉस लिखिए तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BDL cos 90 ठीक है इक्वल टू म्यू नॉट I डैश ठीक है जी cos 90 वाली टर्म मेरे को उदा 0 हो गई इथे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर है ही नहीं इस करके ये टर्म 0 होगी ओवरऑल सिर्फ एम्पीरियन लूप दी आर्म AB जेडी आ वो B.dl ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗੀ Yes. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਸਰਕੂਲਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ dl ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2 ਪਾਈ r ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ dl ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਥ ਆਫ AB ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ l ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ b l plus 0 plus 0 plus 0 equal to mu naught I dash ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹਜੇ b.dl ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਡ ਗਿਵਨ ਆ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਸਮਾਲ n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ let n be the number of turns let n be the number of turns per unit length of the solenoid एक सेकंड रुकियो इसे से डिफाइन कर दे पे कि n be the number of turns per unit length मतलब जे solenoid दी 10 cm length आ ठीक है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਟਰਨਸ ਨੇ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਜਾਊਗੇ Yes, sir. Yes, Yes. sir. कर रहे हैं जे कंफ्यूजन होती होवे दोबारा एक बार सुन लो ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾइन कर देते हैं कि भी इस सोलेनॉइड ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸਐਚ ਮਤਲਬ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਕੋਇਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਟਰਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਜਾਓਗੇ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੋ ਹਰ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਚੋਂ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਆ ਜੂ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਆਏਗਾ ਜੇ n ਹੈਗੇ ਤੇ n ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤੇ देयरफॉर ਜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਲਿਖਨੇ ਹੋਣ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स in length n is given by ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੈਪੀਟਲ n ਦੇ ਦਿਓ ਕੈਪੀਟਲ n ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਮਾਲ n ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ n l ਆ ਜੂ ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ let I be the terms I be the terms passing through each turn of solenoid ਜੇ I करंट हर टर्न चो पास ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ देयरफॉर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ I डैश ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਤਲਬ I डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ
then I dash equal to NLI आ जाओ। Yes, sir. ठीक है जी। ते इस वैल्यू ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ I dash ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ BL equal to mu naught NLI। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ L ਆਪਣਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ mu naught NI। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड कैलकुलेट करिए ते ओदा फार्मूला जेड़ा होएगा वो डिपेंड करेगा ਤੁਹਾਡੀ सोलेनॉइड ਦੇ यूनिट लेंथ ਚ ਟਰਨ ਕਿੰਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕੋਇਲ ਸੜ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸੜਿਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 300 ਰੁਪਇਆ ਲਊਂਗਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਊਂਗਾ ਉਸੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕੋਇਲਾਂ ਦਾ weight ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਲਪੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਲਪੇਟਣੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਟਰਨ ਵੀ ਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1000 ਟਰਨ ਵੀ ਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਰੈਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਟਰਨ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਟਰਨਸ ਰੈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਜੇ 10 ਟਰਨ ਆਏ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ 1 ਟਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਇਰ ਰੈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਟਰਨ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇਸ ਕੋਇਲ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਕੋਇਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਲਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 에ਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। 에ਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੁੰਦੀ। Yes, sir. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਕਲ ਕੋਇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਇਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲੀਕਲ ਕੋਇਲ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 에ਅਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਕੋਰ ਆ। ਜੇ 에ਅਰ ਕੋਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਊ ਨਾਟ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਊ ਨਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ if some core medium is there then b dot dl ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ mu ni ਤੇ mu ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗਿਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ mu naught ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ mu naught into mu r into ni ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्या इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Last word. जे अपन as such expression for magnetic field due to straight conductor वाला टॉपिक याद करिए, ठीक है? बायट-सैवर्ट लॉ दी एप्लीकेशन ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ
ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ B equal to mu naught by 4 pi 2I by A। A ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ R ਬੋਲ ਦਿਓ, mu naught by 4 pi into 2I by R, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਜ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਕਿੰਨੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਐਂਗਲ 0। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ mu naught by 4 pi I by A। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਵਰਡ ਲਵਾਂ, ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਰੀਅਲ ਲੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ mu naught ni ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਨੀਅਰ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਰ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੋਵਾਂਗਾ। क्या इन्हीं गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये वर्ड मैं यूज कीते किते न्यूमेरिकल च ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ न्यूमेरिकल ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mu naught ni ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ ਆਫ mu naught ni ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾਅ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਲ ਕੁਆਇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਵੇ, then that ring is to be called as a toroid, ठीक है। फॉर्मूला डिटो वर्ड च यही आना B equal to mu naught ni। ड्राइव करन दे मैथड च कुछ फर्क आ, ठीक है, वो कल नूं तुहाडा पढ़िया होवे, मैं किसे कोलों भी पुछना वा वो मैथड। क्लियर है जी सारिਆਂ ਨੂੰ? Yes, 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 sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। टेस्ट तुहानूं दस दिता